მოგესალმებით. მოგახსენებთ, რომ დასრულდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტი საქართველოში. ჩვენ ეროვნულმა ბანკმა, ფინანსის სამინისტრომ, ეკონომიკის სამინისტრომ და სავალუტო ფონდმა ერთობლივ შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ სავალუტო ფონდის პროგრამის მეორე მიმოხილვა წარმატებით არის დასრულებული. ეს არის ტექნიკურ დონეზე შეთანხმება. ეს შეთანხმება სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს ივნისის თვეში წარედგინება, სადაც უკვე უნდა მოხდეს საბოლოო დამტკიცება. მინდა შეგახსენოთ, რომ სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამა საქართველოში მოქმედებს 2022 წლის ივნისიდან. მისი მოცულობა დაახლოებით 280 მილიონი დოლარია და მისი მიზანი არის პრევენციული, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ნორმალურ სიტუაციაში არ ვაპირებთ ამ თანხის გამოყენებას, თუმცა თუ დაგვჭირდა ეს თანხა ხელმისაწვდომი იქნება. ჩვენ ორიოდე სიტყვით მოგახსენებთ შედეგებს და შემდგომ გავცემთ პასუხებს თქვენ კითხვებს. თავდაპირველად სიტყვას გადავცემ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელს ბატონ ჯეიმს ჯონს. Thank you, Archil. Following productive discussions over the last 2 weeks, the Georgian authorities and the IMF team have reached staff-level agreement on policies for completion of the second review of the standby arrangement. The agreement is subject to consideration by the Executive Board in June 2023. Completion of the review will make SDR 30 million, about $40 million, available to Georgia. As Archil just said, the authorities are treating the program as precautionary. The Georgian economy has performed strongly since the pandemic, reflecting limited adverse spillovers from Russia's war in Ukraine and prudent macroeconomic policies. Buoyant tourism and a surge in immigration, financial inflows, and transit trade triggered by the war in Ukraine have boosted growth and fiscal revenues and strengthened the current account balance and the lari. The authorities have taken advantage of relatively favorable conditions to rebuild fiscal and foreign exchange buffers. The financial system remains sound, and National Bank of Georgia action to require banks to adhere to relevant sanctions has helped limit the impact of the war. High inflation has fallen sharply recently and is now below the NBG's 3% target due to lower commodity prices, lari appreciation, restrictive monetary, fiscal, and macroprudential policies, and tighter global financial conditions. Core inflation has also declined, but remains somewhat elevated amid strong domestic demand and a tight labor market with high wage growth and low unemployment. All but one of the quantitative performance criteria for the second review were met, including on inflation, the fiscal balance, and international reserves. A small overrun in budget lending has been corrected. The authorities implemented structural reforms in the areas of tax policy and administration, public investment management, fiscal risks, NBG communications, and financial supervision. Looking ahead, growth is projected to converge to its potential rate of a little above 5% in 2023, while inflation would remain below the NBG's 3% target, reflecting the factors described above, including a continued tight monetary policy stance with positive real interest rates. Over the medium term, growth is expected to remain close to potential, supported by infrastructure investments and an expected improvement in global economic and financial conditions. Inflation is forecast to be close to target in 2024. Given high uncertainty regarding global economic and financial developments and political conditions, policy should remain focused on entrenching macroeconomic and financial stability and maintaining the momentum for structural reforms. We welcome the NBG's continued commitment to the inflation targeting framework, the floating exchange rate,
and prudent international reserve management, including to strengthen reserve coverage. Price pressures from strong domestic demand and a tight labor market will likely warrant a cautious and gradual approach to policy rate cuts to maintain a restrictive policy stance until core inflation durably falls. Increases in the policy rate could be needed if core inflation rises. Steps to improve bank resilience, as well as monitoring and regulating virtual asset service providers, will further enhance financial stability. Upholding the NBG's independence and credibility is essential. Fiscal policy has been appropriately focused on building buffers and managing risks. The authorities remain committed to the further adjustment called for in the 2023 budget to comply with the fiscal rule. Continued progress is necessary in revenue mobilization and public investment management to accommodate spending priorities, including on infrastructure and education, and to improve spending quality and efficiency. Successful implementation of the strategies adopted last year for state-owned enterprise governance and for renewable energy development are expected to enhance productivity and limit fiscal risks. Implementation of the authority's comprehensive structural reform agenda will reduce entrenched high unemployment and support long-term inclusive growth. Priorities include addressing skills mismatches and gender disparities through better education, training, and active labor market policies, improving competitiveness through strengthening corporate governance and anti-corruption frameworks, and prioritizing key infrastructure projects to foster economic diversification and regional connectivity. The IMF team would like to thank the authorities, international development partners, and representatives of the private sector for the open and constructive discussions. Thank you. Thank you, Mr. John. Ეხლა სიტყვას გადავცემთ საქართველოს ფინანსთა მინისტრს ბატონ ლაშა ხუციშვილს. ბატონ ლაშა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორც უკვე ცნობილია თქვენთვის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდსა და საქართველოს მთავრობას შორის ეროვნულ ბანკს შორის მიღწეული არის შეთანხმება მეორე განხილვის ეტაპზე. ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, საქართველოს ეროვნული ბანკის გუნდებსა და სავალუტო ფონდის გუნდს შორის მიდიოდა აქტიური თანამშრომლობა და კომუნიკაცია, მუშაობა მეორე მიმოხილვასთან მიმართებაში და მოხარული ვარ განვაცხადო, რომ აღნიშნული შეთანხმება მიღწეულია და ასე ვთქვათ საკმაოდ პოზიტიური შედეგებით. რისთვისაც ბუნებრივია ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, მათ გუნდს. ფონდის მისიის ფარგლებში აღინიშნა საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობა, რასაც განაპირობებს ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის შეუმავალი ტურიზმი, სატრანზიტო ვაჭრობა, ფინანსური შემოდინებები და გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკა. ასევე აღსანიშნავია ინფლაციის სწრაფად კლებადი ტენდენცია. მნიშვნელოვანია ის, რომ ფონდის მიერ გადაიხედა არსებული პროგნოზი და რომელიც გაიზარდა ჩვენს მიერ თავდაპირველად პროგნოზირებულ მაჩვენებელზე ოდნავ უფრო მეტად. ასევე პროგნოზები შეცვლილი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მხრიდან, რომელმაც 5%-მდე გაზარდა საქართველოს მიმდინარე წლის საქართველოში ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ, საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი არის 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი საქართველოს პარლამენტში ბიუჯეტის პროექტის შესაბამისად. და ამ ეტაპზე ჩვენ ასე ვთქვათ დაველოდებით ეკონომიკის შემდგომ განვითარების პროცესებს და მხოლოდ ამის შემდეგ ვიმსჯელებთ განახლებულ პროგნოზებზე.
მნიშვნელოვანია ასევე ის გარემოება, რომ ამასთან ერთად აღნიშნულ სცენარშიც ვალის დონე ქვეყანაში რჩება უსაფრთხო ნიშნულზე, რომელიც წარმოადგენს 40%-იან ზღვარს და 40%-იანი ზღვარის ქვევით და ასევე ფისკალური დეფიციტი უბრუნდება ფისკალური წესებით განსაზღვრულ ლიმიტ 3%-ზე დაბალ ნიშნულს და მიმდინარე წელს ეს განსაზღვრულია 2.8%-ით. Შემიძლია თქვა, რომ მეორე მიმოხილვის დასრულებისთვის საჭირო კრიტერიუმები ფაქტობრივად სრულად არის შესრულდა სხვადასხვა სტრუქტურული სამიზნე მაჩვენებლები საგადასახადო პოლიტიკის და ადმინისტრირების სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის ფისკალური რისკების და ფინანსური ზედამხედველობის მიმართულებით. Რა თქმა უნდა, ფონდთან ერთად კვლავ განვიხილეთ გლობალური გამოწვევების და გაურკვევლობის ფონზე მაკროეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობის საშუალოვადიანი პროგნოზები, ფისკალური პოლიტიკის ბუფერების და ფისკალური რისკების მართვის უზრუნველყოფა განსაკუთრებით პრიორიტეტულია ჩვენთვის. ფისკალური წესებით განსაზღვრული ლიმიტების გათვალისწინებით, გონივრული ფისკალური პოლიტიკის გაგრძელება, მათ შორის გულისხმობს შემოსავლების მობილიზების, სახელმწიფო ინვესტიციების მართვისა და ადამიანური კაპიტალის განვითარების მიმართულებით დაგეგმილი და მიმდინარე რეფორმების გაგრძელებას. გრძელვადიანი სტრუქტურული რეფორმებისთვის სახელმწიფო საწარმოების მართვის და ენერგეტიკის სექტორის რეფორმები კვლავ დგას ჩვენი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყურადღების ქვეშ, მათ შორის განვიხილეთ ენერგეტიკის სექტორის ახალისების მექანიზმები და შედეგები, რაც განახლებული ენერგიის აუქციონმა აჩვენა, რაც ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან პოზიტიურია. საშუალოვადიან პერიოდში ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას ფისკალური სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით და ამ მხრივ ფონდთან არსებული პროგრამა დამატებით გარანტიაა ჩვენი სტრატეგიული მიზნების მიღწევის გზაზე, მათ შორის ენერგოუსაფრთხოების და ენერგოდამოუკიდებლობის, ასევე სატრანზიტო და ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდაჭერას საქართველოში მიმდინარე რეფორმების განხორციელების და ეკონომიკური მდგრადობის გზაზე, როგორც თქვენთვის ცნობილი არის ის თანხა, რაც პროგრამის ფარგლებში არის დამტკიცებული, გამოყენებული არის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ბუფერად, ანუ ამ თანხის მოთხოვნას საქართველო არ აპირებს და პროგრამა ძირითადად კონცენტრირებული არის რეფორმებზე და ცვლილებებზე ფისკალური და მონეტარული მიმართულებით, გადაწყვეტილება ამ კონკრეტულ შემთხვევაზეც მიღებულია ის, რომ საქართველო არ მოითხოვს თანხობრივ ნაწილს აღნიშნული პროგრამის და ის დარჩება, ესე ვთქვათ, როგორც აქამდე იყო ეგრეთ წოდებულ ბუფერად. ფონდთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობის ნამდვილად ძალიან კარგი გამოცდილება აკავშირებს საქართველოს და მიმდინარე პროგრამის მიმართაც ბუნებრივია გვაქვს იგივე მოლოდინები. აღნიშნული თანამშრომლობა გრძელდება ძალიან ეს ვთქვათ აქტიურად და კონცენტრირება ხდება ყველა იმ მნიშვნელოვან რეფორმებზე, რომელიცაც მოიცავს აღნიშნული ფონდის პროგრამა. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონო ლაშა. ეროვნული ბანკის სახელით ჩვენ ასევე მოხარულები ვართ, რომ სავალუტო ფონდის მხარდაჭერილი პროგრამის მეორე მიმოხილვა წარმატებით არის დასრულებული. სურს მადლობა გადაუხადოთ სავალუტო ფონდის გუნდს გაწეული სამუშაოებისათვის და გვინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ სავალუტო ფონდის მხარდაჭერას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით იმ არსებული გლობალური და გეოპოლიტიკური გამოწვევების ფონზე, რომელიც დღეს საქართველოშია. ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამა გვეხმარება სუვერენული საკრედიტო რეიტინგების გაუმჯობესებაში. ეს არის დადებითი გზავნილი ინვესტორებისათვის, რაც საბოლოო ჯამში ახდენს გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე, დასაქმებაზე, საპროცედო განაკვეთებზე და თითოეულ მოსახლეობაზე საბოლოო ჯამში აისახება. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მისიამ ცალსახად დადებითად შეაფასა ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული პოლიტიკა, მათ შორის ინფლაციის თარგეტირების ჩარჩო, გაცვლითი კურსის არსებული რეჟიმი და რეზერვების გონივრული
მართვა და ბუფერების დაგროვება. სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ საპროცენტზე ინფლაცია ჩამოწდა საპროცენტიან მაჩვენებელს. მის როგორც აღნიშნული იყო, გამოწვეული არის გამყარებული კურსის ფონზე საერთაშორისო სასაქონლო ბაზრებზე ფასების კლებით, რასაც ხელს უწყობდა ადგილობრივად კაცრი მონეტარული პოლიტიკა, ფისკალური კონსოლიდაცია და ასევე მაკროპრუდენციული პოლიტიკა. ასევე გლობალურად გამკაცრებული ფინანსური პირობებიც ინფლაციის შემცირებას უწყობს ხელს როგორც გლობალურად, ასევე საქართველოში. ასევე ფონდი აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი არის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება მოხდეს ნელი ტემპით, რადგან საბაზო ინფლაცია კვლავ მაღალია და ჩვენ ამაშიც ვეთანხმებით, როგორც იცით, გუშინ ჩვენ გქონდა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა, სადაც ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ვიწყებთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებას, თუმცა აქვე აღვნიშნეთ, რომ ეს იქნება ნელი ტემპით, მოზომილი ნაბიჯებით და თუ რა თქმა უნდა სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა და გარემოებები ჩვენ მზად ვართ პოლიტიკის მიმართულებაც ასევე შევცვალოთ. სავალუტო ფონდი ასევე მიესალმება საბანკო სისტემის გრადობის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, ასევე ვირტუალური აქტივების, მომსახურების პროვაიდერების მონიტორინგის და რეგულირების მიმართულებით მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებს, რომელიც აძლიერებს ფინანსურ სტაბილურობას. ასევე აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის და საიმედოების შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დასასრულს მინდა კიდევ ერთხელ ყველა ჩართულ მხარეს გადავუხადო მადლობა ფინანსის სამინისტროს გუნდს, ეკონომიკის სამინისტროს გუნდს, სავალუტო ფონდის გუნდს და ასევე რა თქმა უნდა ეროვნული ბანკის თანამშრომლებს გაწეული ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის. ეხლა უკვე ჩვენ მზად ვართ უპასუხოთ თქვენ შეკითხვებს. პირველი არხი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორი პირველ რიგში მაინტერესებს თუ იგეგმება პროგრამის გაგრძელება, როდიდან დაიწყება ახალი პროგრამა და რას გულისხმობს ის. და კიდევ ერთი კითხვა შეიძლება აქვე დავსვა. შეიძლება. CFD მექანიზმთან დაკავშირებით მექნება კითხვა უშუალოდ სავალუტო ფონდთან. სავალუტო ფონდი იყო ერთ-ერთი, რომელიც ამბობდა, რომ წინა მექანიზმი, რომელიც გულისხმობდა 6 ცენტიან მხარდაჭერას ენერგეტიკის სექტორში, იყო გარკვეული რისკების შემცველი. ახალ CFD მექანიზმს როგორ აფასებთ და რამდენად იქნება ეს ენერგეტიკის სექტორის მხარდამჭერი რეალურად? Madloba. Thank you for your questions. I may let the acting governor and the minister reply regarding the program, but I can say, so the current program is a 3-year standby arrangement. It was approved in June 2022, so it still has some time to run through 2025. So at this time, there's no need for a new program or an extension. In general, the program could be extended to 4 years, I believe, but that is the limit. I'll check on that. So, we're in the middle of the program. We're completing the second review. If all goes well, we have another, essentially 2 years of the program. So that's where we are in terms of the program. So in terms of the energy auctions, I think we worked closely with the authorities, and I want to acknowledge in particular the World Bank is a very important donor that also helped in this effort. So there's an auction mechanism to provide a contract for difference, to provide an incentive for renewable power development. I think it's important that this is market-based and that it's a competitive auction. And so we think this is a good way for the authorities to help develop renewable power in a way that limits fiscal risks and gets the best deal for the government. The first auctions were held. It's early after them, but it looks like they went quite well. And so I think this is off to a good start. რაც შეეხება ასე თქვათ პროგრამას, პროგრამა როგორც უკვე თქვა დაიწყო გასულ წელს. ეს არის 3-წლიანი პროგრამა, რომელიც გაგრძელდება პროგრამა 2025 წლამდე და 25 წლის შემდეგ არის შესაძლებლობა ერთი წლით გაგრძელდეს პროგრამა ან ახალ პროგრამაზე დავიწყოთ მოლაპარაკება, თუმცა ჯერ ნაადრევია ამაზე საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ამ პროგრამას სულ ახლახანს დაიწყო, რომელიც არის 3-წლიანი, ძალიან მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ რეფორმების დღის წესრიგით
და ძირითადად ჩვენ კონცენტრირებული ვართ აღნიშნული მიმდინარე პროგრამის წარმატებით შესრულებაზე, რაც ასე ვთქვათ, პირველი ორი მიმოხილვის ფარგლებში სახეზეა, ასე ვთქვათ, დადებითად არის შეფასებული ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს გადადგა აღნიშნული პროგრამის დაწყებისთანავე. რაც შეეხება CFD მექანიზმს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა ძალიან ფართო კონსულტაცია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის ერთ-ერთი წამყვანი როლი ჰქონდა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, ერთობლივი, ესე ვთქვათ, მუშაობის შედეგად მოხდა ჩამოყალიბება მექანიზმის, რომელიც მაქსიმალურად ազღებს როგორც ფისკალურ რისკებს, ასევე შესაძლებლობას იძლევა წახალისდეს ენერგოსექტორი, ელექტროენერგიის გენერაცია საქართველოში. პირველი აუქციონის ფარგლებიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, შესაძლებელია ვთქვათ, რომ საკმაოდ მოქნილი და საკმაოდ მიმზიდველი მექანიზმია, მათ შორის კერძო სექტორისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ შეთავაზებაზე გაცილებით მაღალი იყო, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, ვიდრე ეს შეთავაზება იყო განხორციელებული ჩვენი მხრიდან მოცულობების ნაწილში. შესაბამისად, ჩვენი მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით აქტივობა კიდევ უფრო გაიზრდება კერძო სექტორის მხრიდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების და ენერგოდამოუკიდებლობის გასამტკიცებლად. გიორგი არონია, BMG. პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო აქ პრეს-რელიზში ვკითხულობთ, რომ მეორე მიმოხილვის დასრულებისთვის საჭირო ყველა კრიტერიუმი შესრულებულია. ერთი გამონაკლისის გარდა მინდა დავაზუსტო თუ რა გამონაკლისი არის საუბარი. და ასევე მინდა ბატონ ჯონს მივართო პირველ რიგში, მაგრამ ბატონ ლაშეს პოზიციაც საინტერესო იქნება რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების თაობაზე, განსაკუთრებით ვლადიმერ პუტინის გუშინ მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე და მინდა კითხოთ, როგორ შეიძლება დაბალანსდეს გარკვეული რისკები, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს არა მარტო ამ გადაწყვეტილებამ, არამედ საერთოდ რუსეთთან ურთიერთობის გაღრმავებამ, როგორც ტურიზმის, ასევე სხვა მიმართულებებით. მადლობა. So in terms of performance under the program, as we said, the authorities have performed very well under the program. They met all the quantitative performance criteria for end December with one exception. That exception was on budget lending. One loan was repaid a week later than expected. So that criteria was not met at end December, but that issue has since been addressed. So we are satisfied that there's a good basis to complete the review. And as I said, performance under the program has been very strong. I should maybe add, on the fiscal target, the authorities had a much lower deficit than required under the program. And when we look at the NBG, one of the things we asked for is on net international reserves, and the NBG was far above the target. So in both cases, the authorities overperformed on the targets. On your second question, this announcement came out yesterday, so we have not had a chance to analyze it. We will, of course, monitor the situation as we always do. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, არსებული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძირითადი პარამეტრები, მათ შორის რაც მოიცავს ფისკალურ დეფიციტს, ასევე რეზერვებთან დაკავშირებულ კრიტერიუმებს, ვალის დონეს, შემიძლია ვთქვა, რომ, ასე ვთქვათ, გადაჭარბებითაც კი არის, ასე ვთქვათ, შესრულებული ეს კრიტერიუმები, იქიდან გამომდინარე, რომ მუდმივად ჩვენი პრიორიტეტი და გასული 2 წლის განმავლობაში ალბათ ეს პრიორიტეტი ძალიან ბევრჯერ გვითქვამს, რომ მნიშვნელოვანი არის საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირება და ვალის დონის უსაფრთხო ნიშნულამდე დაბრუნება. ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, გარკვეული მოლოდინები არსებობდა ვადებთან დაკავშირებით, თუმცა ყველანაირ პროგნოზზე უფრო ადრე განხორციელდა ეს, როგორც საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირება 3%-ზე დაბლა და ეს არის 2.8%, ასევე ვალის დონის დაბრუნება 40%-იან ნიშნულზე დაბლა. ეს ყველა პარამეტრი, ასე ვთქვათ, შესრულდა იმაზე გაცილებით უფრო ადრე ჩვენს მიერ, ვიდრე ამის მოლოდინი არსებობდა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებში. რაც შეეხება, ვთქვათ, გუშინდელ გადაწყვეტილებას, იცით, რომ ეს არის, ვთქვათ, ცალკრივად მიღებული გადაწყვეტილება, როგორც ჯაკეტვასთან მიმართებაში, ასევე გახსნასთან მიმართებაში. ამ მიმართულებით მე რაც შემიძლია ვთქვა, ის არის, რომ პარტნიორი ქვეყნების მიერ
იმპორტის და ექსპორტის კონტროლს დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალებები რეალურად აქტივობა საქართველოს ტერიტორიაზე ვერ განახორციელებენ. შესაბამისად ის ასე ვთქვათ გარკვეულწილად შეშფოთება, რომელიც იქნა ასე ვთქვათ გამოთქმული, ამას ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ აქვს საფუძველი იქიდან გამომდინარე, რომ კონკრეტული რეგულაციები, რომელიც ასე ვთქვათ დაწესებულია საერთაშორისო დონეზე, მის აღსრულებასთან დაკავშირებით საქართველოში კითხვები არც აქამდე ყოფილა, არც მიმდინარე შესრულების პროცესშია და შემიძლია ვთქვა, რომ არც მომავალში არ იქნება. მოგესალმებით, ტელეკომპანია ფორმულა, სალომე ლემონჯავა, პრინციპში გავაგრძელებ ამ რუსეთის თემას და მაინც მინდა რომ დავაზუსტო თქვენთან პარალელური ექსპორტის მიმართულებით. ცოტა ხნის წინ იბერდმაც თქვა, რომ ამ ხრივ არის რაღაც გარკვეული შეფასებები გააკეთა იბერდმაც, ვიცით ჩვენეს ევროკავშირიდან ექსპორტი ანუ ვთქვათ ცირდება რუსეთში, თუმცა პარალელურად იზრდება ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიც არის სომხეთი, საქართველო, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, მინიშნებები ამ თემასთან მიმართებით და ზოგადად ეს საკითხი ბოლო პერიოდში ძალიან ესე ვთქვათ აქტუალური გახდა პარალელური ექსპორტის თემას გულისხმობ. პირადად თქვენ თუ ხედავთ გარკვეულ რისკებს ამ მიმართულებით და თუ შეიძლება რომ ამ შესაძლო რისკებმა ვთქვათ ხელი შეუშალოს მაგალითად ყველა იმ პარამეტრს, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ ჩვენ. მადლობა. So, in terms of program performance, this would not affect program performance. I mean, we do, in terms of the external sector, have targets on net international reserves. So that is sort of the external target. We don't have a target on exports or anything like that. We have looked at this a little bit. And so I think you've seen in some countries in the Caucasus and Central Asia region, fairly large increases in or changes in sort of trade patterns. We've seen much less of that in Georgia. And I think sort of following up on the last question and this question, so look, we talk to a wide range of stakeholders, and we understand from partner countries that Georgia, and especially the National Bank of Georgia, are making satisfactory efforts to uphold international sanctions. So, you know, that's what we hear from the countries and entities that have imposed the sanctions. We do, you know, look at sanctions, and this is, you know, a potential risk, but it's, you know, as I said, a risk factor for our forecast. Overall, what we hear is that Georgia is trying to uphold sanctions. Sanktsiების აღსრულებასთან დაკავშირებით, ალბათ გასული 1 წელზე მეტის ხნის განმავლობაში თქვენ ნახავდით საქართველოს ფინანსის სამინისტროს და მის დაქვემდებარებაში შესულ უწყებების ათობით განცხადებას იმ უსაფუძვლო ბრალდებებზე, რომელიც კონკრეტულად უწყების მიმართულებით იქნა გაჟღერებული და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ქვეყნის საწინააღმდეგოდ იქნა გაჟღერებული. ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ არაფერი არ გვინახია ამ პერიოდში, ამ 1 წლის და ცოტა მეტი ხნის განმავლობაში ყალბი ინფორმაციების და უსაფუძვლო ბრალდებების გარდა. არ გვინახია არც ერთი ამის დამადასტურებელი მტკიცებულება ან რაიმე ფაქტი, რამაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეჭვი რის გამოც შესაძლებელია ეჭვი გაჩენოდა ვინმეს, რომ სანქციების აღსრულება, საერთაშორისო სანქციების აღსრულება საქართველოში ჯეროვნად არ მიმდინარეობს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოსმენილი გვაქვს როგორც ამერიკული მხარის, ისე ევროკავშირის მხარის ელჩების დონეზე განცხადება, რომ არც ერთი ფაქტი იმისა, რომ საქართველოში ერთი შემთხვევა მაინც არის იმისა, რომ ვინმე შეძლო სანქციების გვერდის ავლა, არ მომხდარა. პარალელურად ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ გასული 1 წლის განმავლობაში პერიოდს და ასევე ვნახოთ, ალბათ 50-60-ზე მეტი განცხადება, რომელიც მოგვიწია, რომელიც გავრცელებაც მოგვიწია და სამწუხაროა ის, რომ ყოველი ასეთი ფაქტის გავრცელების წინ პრაქტიკულად არც ერთხელ არ ხდება შესაბამის უწყებასთან, რომელიც პასუხისგებელია ამ სანქციების, ასე ვთქვათ, აღსრულებაზე სავაჭრო ნაწილში, მათთან ინფორმაციის გადამოწმება ან, ასე ვთქვათ,
ინფორმაციის გაზიარება იმასთან დაკავშირებით, რომ ასევე დაფიქსირებულიყო პოზიცია სამსახურის, ამ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის. ეს არის, თქვა, ძალიან ცუდი ფაქტი, როდესაც ხდება გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელება და შემდგომ ხდება, ასე ვთქვათ, ამაზე ბუნებრივია, ამაზე ხდება განმარტებების გაკეთება. ამ მიმართულებით შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ შემიძლია ვთქვა, რომ ფართოდ მათ შორის ევროპის კონტინენტზე საგადასახადო და საბაჟო ადმინისტრირების მიმართულებით და უშუალოდ სანქციების აღსრულებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, საქართველოსთან მიმართებაში შესაძლებელია არსებობდეს უფრო მეტი ყურადღება, იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყანა ვართ და ასევე, ვთქვათ, სახმელეთო საზღვარი საქართველოს გავლით აკავშირებს რუსეთს ორ ქვეყანასთან. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია, ბუნებრივია, რომ ასე ვთქვათ, ყურადღების უფრო ასე ვთქვათ, მეტ ყურადღებას იპყრობს ის პროცედურები და ის ღონისძიებები, რომელიც საქართველოს ახორციელებს, თუმცა ის ქმედებები, რომელიც საქართველოს გადადგა, შესაბამისმა ორგანოებმა გადადგეს ამ მიმართულებით, არ ტოვებს არც ერთი შეკითხვის შესაძლებლობას. გასაგებია თეორიული, ესე ვთქვათ, მსჯელობები ამა თუ იმ თემაზე, თუმცა მნიშვნელოვანია ის მექანიზმები და პრაქტიკული აღსრულება, რაც ფიზიკურად ხორციელდება. უწყება არის საკმაოდ გახსნილი ამ მიმართულებით. ყველა დაინტერესებულ პირს ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ოპერაციაზე, ნებისმიერ ტრანზაქციებზე შესაძლებელია, რომ მიიღონ, ბუნებრივია, შესაბამისი კონფიდენციალური პირობების დაცვით, რაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს, ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი ახსნა განმარტება. მესმის, რომ ეს ვთქვათ, სანქციების აქვს თავისი პირობები, ყველა სანქციას პრაქტიკულად აქვს თავისი პირობები და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის შესაძლებელია არ იყოს, ესე ვთქვათ, ცნობილი ამა თუ იმ სანქციის აღსრულებას, რა სპეციფიკა და რა პირობები აქვს. სწორედ ამიტომ არაერთი მოწოდება იქნა ჩემს მიერ პირადად და სამსახურის მიერ გავრცელებული, რომ სანამ ინფორმაციას გაავრცელებს ვინმე, გადაამოწმოს ეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოსთან, ამ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირველ რიგში თქვენ ჟურნალისტებს მინდა გთხოვოთ და კიდევ ერთხელ მოგიწოდოთ, რომ ნებისმიერი ეს ასეთი ტიპის ინფორმაცია მანამ სანამ, ასე ვთქვათ, იქნება გავრცელებული, გადამოწმდეს და გავრცელდეს გადამოწმებული ინფორმაცია, ან როგორც მინიმუმ გავრცელდეს ინფორმაცია იმ სახით, რა სახითაც ავრცელებთ, უბრალოდ იქ იყოს ასევე შემოსავლების სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს პოზიციაც დაფიქსირებული, რომლის გაცემაზეც ჩვენ არასდროს უარი არ გვითქვამს და პირიქით ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ამ მოწოდების რეჟიმში ვართ, რომ ესეთი ტიპის სენსიტიური ინფორმაცია გადამოწმდეს და გავრცელდეს ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციის პარალელურად. რადგან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩვენი მხრიდანაც მინდა დავამატო, როგორც იცით, ფინანსურ სექტორს მოთხოვნილი აქვს, რომ დაიცვან ამერიკის, ევროკავშირის და ბრიტანეთის მიერ დაწესებული სანქციები, რასაც ისინი ძალიან კარგად ახორციელებენ და ამაზე ჩვენ ასევე ეროვნული ბანკი აკეთებს ამ სანქციების დაცვის მონიტორინგს და ყველა შეფასებით აღნიშნულია, რომ საქართველოს ფინანსური სისტემა სანქციებს ზედმიწევნით იცავს და ასევე სავალუტო ფონდის პრეს-რელიზშიც ბატონმა ჯეიმსმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს მხრიდან სანქციების დაცვა ამცირებს ომის უარყოფით გავლენას ჩვენ ეკონომიკაზე და ეს კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და საკითხს ფინანსური სექტორი ძალიან სერიოზულად უდგება. მოგესალმებით, ბატონო ლაშა, თქვენთან მექნება ორი კითხვა, მე ვარ ტევე პირველიდან, ჟურნალისტი ინეთ სარციძე.
ორი კითხვა მექნება და თუ შეიძლება ამომწურავად რომ მიპასუხოთ. რუსეთთან ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოს გახდა სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, ისრაელთან, თურქეთთან და ემირატებთან ერთად პირველი ქვეყანა, რომელსაც იქნება პირდაპირ ფრენები. ეს ქვეყნები, როგორც ვიცით, კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირისგან არ ელოდებიან, თუმცა ველოდებით ჩვენ. ჩვენ უკვე მოვისმინეთ დასავლელი პარტნიორების კრიტიკა, რომ ეს იქნებოდა საფრთხეს შემცველი და ვუახლოვდებით რუსეთს ამ გადაწყვეტილებით. თქვენ ასევე გქონდათ შეხვედრები სახელმწიფო დეპარტამენტში და კარგად იცოდით რა პოზიცია ჰქონდა სახელმწიფო დეპარტამენტს ამის საკითხთან დაკავშირებით და ასევე შეხვდით სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინატორთან, სადაც ჰქონდათ პირდაპირ მოლაპარაკებები. ამ ყველაფრის შემდეგ რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება რუსეთთან ფრენების აღდგენისა? ქართული ოცნების პოზიციაც მოვისმინეთ, რომ ერთპიროვნულად მიიღეს გადაწყვეტილება, თუმცა ნაკლებად დასაჯერებელია, რომ რუსეთს საქართველოს ხელისუფლებასთან რაიმე ტიპის თანამშრომლობის და მოლაპარაკების გარეშე ეს გადაწყვეტილება მიიღო. რა არის თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და მეორე კითხვა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა გავრცელა განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს უახლოვდება რუსეთს და არსებობს სანქციების რისკი ქართული კომპანიების მისამართით, იმიტომ რომ მათ აქვთ რისკები და ფიქრობენ, რომ არსებობს რისკები, რომ შესაძლოა სანქცირებულმა თვითმფრინავებმა იფრინოს თბილისში. როგორ აპირებთ ამ ყველაფრის პრევენციას და რა არის თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით? მადლობა. კი ბატონო, პრინციპში ორივე შეკითხვასთან დაკავშირებით, თქვათ, პირველ კითხვის დროს ჰქონდა შესაძლებლობა რომ გამეცა პასუხი. თქვენ გჯერავთ თუ არ გჯერავთ, ესია რეალურად ეს იყო. როგორც ეს თქვათ, ჩაკეტვასთან დაკავშირებით იყო ცალმხრივად მიღებული გადაწყვეტილება, ასევე გახსნასთან დაკავშირებითაც არის ცალმხრივად მიღებული გადაწყვეტილება. ასევე რაც შეეხება, თქვათ, შეშფოთებას უშუალოდ კონკრეტულ სანქციებთან მიმართებაში, ასევე ამასთან დაკავშირებით გავაკეთე განმარტება, რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მიერ იმპორტისა და ექსპორტის კონტროლს დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალებები საქართველოში ვერ განახორციელებენ შესაბამის ოპერაციებს და ვერ იმფუნქციონირებენ. შესაბამისად, ეს არის სანქციების აღსრულების ის ჩარჩო და ის ნაწილი, რომელსაც საქართველოს ახორციელებდა აქამდე, ახორციელებს დღესაც და განახორციელებს მომავალში. შესაბამისად, ამ ნაწილში მე ვერ ვხედავ, რომ ეს თქვათ გარკვეული შეშფოთების საფუძველი არსებობდეს. რაც შეეხება შეხვედრებს და არ ქონია შესაძლებლობა გამოხმაურებოდი ასევე ერთ-ერთ გადაცემას, რომელიც თქვათ საკმაოდ მიეძღვნა აღნიშნულ ვიზიტს. ეს ჩვენი ვიზიტები, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტში, სახელმწიფო ხაზინაში, ასევე კომერციის დეპარტამენტში, ეს არ არის, რაც თქვათ, მოხდა ერთხელ ან ერთჯერადად ან რაიმე, ესე თქვათ, კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებაში. ესეთი ტიპის, ასე თქვათ, შეხვედრები ჩვენ, ამ ტიპის შეხვედრებს ჩვენ მართავთ რეგულარულად. წელიწადში ძირითადად ორჯერ, ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის საგაზაფხულო და წლიური შეხვედრების ფორმატში, რომელიც იმართება ძირითადად ვაშინგტონში და შესაბამისად ესეთი ტიპის კომუნიკაცია ჩვენ გვაქვს მუდმივად, ჩვენ უზიარებთ ერთმანეთს ინფორმაციებს, ასევე თქვა ჯერდებით საომავლო თანამშრომლობის გეგმებზე და შესაბამისად ის თქვა ყალბი აჟიოტაჟი, რომელიც აი ამ ვიზიტთან დაკავშირებით იქნა საქართველოში მოვისმინეთ, ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენი სხვა პარტნიორებთან მიმართებაში შემიძლია ვთქვათ, რომ მათ აქვთ ძალიან დეტალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ საქართველო როგორ ასრულებს საერთაშორისო დაწესებული სანქციების შესრულებას, როგორ ახორციელებს და არანაირი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში შესაძლებელია თუ არა სანქციების გვერდის ავლა საქართველოს მეშვეობით, ამასთან დაკავშირებით არანაირი შეკითხვა არ არსებობს, არცეთ, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, არც სავაჭრო მიმართულებით, არც ფინანსური მიმართულებით, რომელზეც ბატონმა არჩილმა უკვე მოგახსენათ.
ეს თანამშრომლობა, ესე ვთქვათ, არის არ შემოიფარგლება ერთი კონკრეტული შეხვედრით, ესეთი ტიპის შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება. თქვენს მიერ დასახელებულ პირთან ეს არ იყო პირველი შეხვედრა, ეს იყო მესამე შეხვედრა, ეს არის, ესე ვთქვათ, ყველა საერთაშორისო ჩემ პირადად საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის ყოველ, ესე ვთქვათ, წლიურ და საგაზაფხულო შეხვედრებზე ესეთი ტიპის შეხვედრები ხორციელდება და შესაბამისად აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაიმე ტიპის რაღაც აჟიოტაჟის და ყალბი ასე ვთქვათ მოლოდინების შექმნის საჭიროება ნამდვილად ასე ვთქვათ არ არსებობს. ესეთ ტიპის შეხვედრები შემიძლია გითხრათ, რომ მომავალშიც გაგრძელდება და შესაბამისად ჩემი რჩევა იქნება, რომ კონცენტრაცია მოხდეს იმ რეალურად არსებულ თანამშრომლობის პირობებზე, რაც ჩვენ საქართველოს ჩვენს პარტნიორებთან გვაკავშირებს. მოგესალმებით, დავით კობიძე, მთავარი არხი. ვისაუბრეთ სანქციების ნაწილზე და ასევე ვიზო რეჟიმის აღდგენასთან დაკავშირებით რუსეთთან, მაგრამ საბოლოოდ რომ ამოვწუროთ ეს თემა ბატონ ლაშა, მინდა გკითხოთ, მაშინ თუ ფინანსურ ან ეკონომიკურ დამოკიდებულებას ვერ ხედავთ, რომ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ნაბიჯმა, მაშინ როგორ შეიძლება შეფასდეს კონკრეტულად ეს ქმედება ვლადიმერ პუტინის მიერ თავად პრეზიდენტმაც კუშინეს შეაფასა როგორც პროვოკაციად რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იყო ამ ქმედების მიზეზი ოკუპანტის სახელმწიფოსგან? უკვე მესამედ ვთქვათ მიწევს ამ შეკითხვაზე ვთქვათ პასუხის გაცემა. როგორც მოგახსენეთ, ანუ ეს არის ცალმხრივად მიღებული გადაწყვეტილება და შესაბამისად ამის мотиваციის შესახებ უნდა გააკეთოს განმარტება იმ მხარემ, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო ცალმხრივად. ცალმხრივად იყო როგორც ჩაკეტვა, ასევე ცალმხრივად არის მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნული სავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კითხვა ჩემი ზოგადად არ არის სანქციებზე, ახლა მე უკვე უფრო ვსაუბრობ ხალხზე აქ საქართველოში. როგორ ფიქრობთ ეს გადაწყვეტილება? იმიტომ რომ თქვენ უკვე აღნიშნეთ და ჩვენც გქონდა საუბარი ბევრ საერთაშორისო, იმიტომ რომ ვერ დაინახეს ვერანაირი ნიშნები, რომ აი რაღაც თქვათ სანქციებზე. მე მაქვს უბრალოდ სხვა კითხვა. მაშინ როდესაც ვდგევართ სტატუსის მიღებასთან, ესე იგი პირისპირ, როგორ ფიქრობთ, ხომ არ გამოიწვევს ეს ქართველ წარმოებლებში, გლეხებში, იმ ხალხს, ვისაც რაღაც ბიზნესი აქვს წამოწყებული და რომ აი აღარ იქნებიან იმდენად წახალისებული, რომ უფრო ევროკავშირის ბაზარზე გავიდნენ. იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი ძალიან იოლ და ცოტა უფრო იაფასიან და სხვანაირ ხერხებს შესთავაზებს და ევროკავშირი კიდე ძალიან ერთულება ამ ხალხს და აი ხომ არ გამოიწვევს ამ ჩვენს ხალხში უბრალოდ ჩაქრობას იმ რაღაცა სურვილის. უბრალოდ უხეშად რო შევადარო, რა თქმა უნდა ბრექსიტი ხო უბრალოდ ახლა მე ინგლისშიც ვცხოვრობ ნახევრად. ზუსტად ამიტომაც მოხდა ბრექსიტი, რომ ინგლისელებმა იფიქრეს, რომ ევროკავშირი რთულია და მე უბრალოდ თავის თავს ასე ვთქვათ ავნეს ამითი და იქ ხალხმა თვითონ გამოიტანა თავისი განაჩენი, მაგრამ ამითი მეთქი ხომ არ დაზიანდება უბრალო ხალხი, რომ უბრალოდ რუსეთისკენ წავა მაინც ყველა. აღნიშნული გადაწყვეტილება არანაირად არ ეხება სავაჭრო პოლიტიკას. სავაჭრო პოლიტიკა ხორციელდება იმ ჩარჩოს ფარგლებში, რაც ასე ვთქვათ არის საერთაშორისო დღის წესრიგით განსაზღვრული და შესაბამისად მე ვერ ხედავ ასე ვთქვათ ამ გადაწყვეტილებას ვერ დავაკავშირებდი ვაჭრობასთან უშუალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ეხება ასე ვთქვათ მათი მხრიდან ვიზების გაცემის ასე ვთქვათ აღდგენა, უпроსტად ვიზების გაუქმება და ასე ვთქვათ ფრენებთან მიღებული გადაწყვეტილება, სამოქალაქო ფრენებთან მიღებული გადაწყვეტილება, ჩემი შეფასებით არ მოახდენს სავაჭრო ურთიერთობების მიმართულებით რაიმე არსებითზე გავლენას. ბატონ ლაშა, მე მინდა გკითხოთ აეროპორტთან დაკავშირებით თბილისთან ახლოს, როგორც ვიცით, უნდა აშენდეს აეროპორტი, მის მიზანშეწონილობაზე მინდა გკითხოთ, ფინანსურად რამდენად გამართლებულია და ასევე ტავ-ჯორჯიასთან, როგორც ვიცით, არის ხელშეკრულება და რა ელის ამ ხელშეკრულებას შეიცვლება თუ გაგრძელდება.
მადლობა. ამასთან დაკავშირებით ის განცხადება, ასე ვთქვათ, რაც იქნა გაკეთებული რამოდენიმე დღის წინ, ეს არის ობიექტურად ფაქტობრივი გარემოება, ის რომ აეროპორტს თბილისს სჭირდება უფრო დიდი აეროპორტი, იქიდან გამომდინარე, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება მგზავრთა რაოდენობა, გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა ძალიან სწრაფი ტემპით იზრდება, შესაბამისად თბილისის აეროპორტს დღეს არსებულ ტერიტორიაზე არ აქვს შესაძლებლობა, რომ იმ მასშტაბის გაფართოება განხორციელდეს, რა მასშტაბითაც ეს, ასე ვთქვათ, ქვეყანას სჭირდება, შესაბამისად დღის წესრიგში დგას ახალი აეროპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობა, ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი ვადებიც, ესე ვთქვათ, არსებობს, ანუ არ არის ისე, რომ დღეს და ხვალ იქნას ეს გადაწყვეტილება მიღებული, თუმცა ის ფაქტი, რომ აეროპორტი, უფრო დიდი აეროპორტის საჭიროება დღეს, ვთქვათ, დედაქალაქს აქვს, ეს არის ფაქტობრივი გარემოება და შესაბამისად ამ მიმართულებით იქნება გაგრძელებული მუშაობა, უშუალოდ კონკრეტულ დეტალებთან დაკავშირებით, არსებულ კონტრაქტთან დაკავშირებით და ესე ვთქვათ, სხვა დეტალებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ეს სამუშაო პროცესია, თუმცა ფაქტობრივი არსებული მდგომარეობით იმის საჭიროება, რომ საქართველოს თბილისში ჭირდება უფრო დიდი აეროპორტი, რომელსაც ექნება უფრო მეტი გამტარიანობა, ეს ობიექტურად მოცემულობაა. ბატონო ლაშა, ერთი კითხვაც დაზუსტებისთვის მინდა. კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით გკითხეთ, რომ შეიძლებოდა აი მას რაიმე ტიპის გავლენა მოეხდინა იმ პროცესზე, რომელიც ახლა მიდის და რამდენიმე კვირაში შუალედური ანგარიშიც იქნება ევროკომისიისგან, რომ მოგვანიჭონ კანდიდატის სტატუსი და როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტს აქვს ეჭვები, რომ შესაძლოა მოხდეს სანქციების გვერდის არიდება, თქვენ ამბობთ, რომ ასეთი ტიპის ეჭვები არ აქვთო, მაგრამ განცხადებები, რომელსაც თუნდაც ჯიმ ობრაიანი და განცხადებები, რომელიც კეთდება სახელმწიფო დეპარტამენტი, სულ სხვა რამეზე მეტყველებს, რასაც თქვენ ამბობთ და კრიტიკა მათგან ისმიდა. მაშინ რანაირად არ მოხდება, რანაირად არ შეუშლის ხოლმე ეს პროცესი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას? კიდევ ერთხელ სანქციებთან დაკავშირებით შეკითხვა რანაირად, ასე ვთქვათ, არ მოხდება. გასული 1 წლის განმავლობაში, უშუალოდ თქვენ ტელევიზიაში მე მაქვს მოსმენილი ალბათ 10-ობით განცხადება თქვენს მიერ დადასტურებული, რომ ესეთი სანქციების გვერდის ავლა ხდება. თუმცა ჩვენ მოვიცმინეთ ასევე ამერიკული და ევროპული მხარის პოზიცია, რომ ესეთი ფაქტი საქართველოში აი ამ 1 წლის და უფრო მეტი ხნის განმავლობაში არ ასე ვთქვათ მომხდარა და არ არის ამის არც ერთი მტკიცებულება. ანუ მაშინ კითხვა მექნება თქვენთანაც, რანაირად მოხდა, რომ 10-ობით შემთხვევა თქვენ დააფიქსირეთ და ასე ვთქვათ დაადასტურეთ ბჭყალებში და ვერც ერთი, ესე ვთქვათ, ესეთი შემთხვევა, ვერც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ვერც ევროკავშირის მხრიდან ვერ მოხდა ამის, ესე ვთქვათ, დადასტურება. მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, საერთაშორისო სანქციებთან მიმართებაში საქართველოს ასრულებს საერთაშორისო სანქციებს იმ ჩარჩოს ფარგლებში, რაც ჩარჩოც არის დღემდე შემუშავებული, რაც იქნება, ესე ვთქვათ, მომავალში შემუშავებული, ბუნებრივია იმის შესრულებაც საომავლოდ მოხდება. რაც შეეხება უშუალოდ ამ კონკრეტულ ასე ვთქვათ გარემოებასთან დაკავშირებით, უკვე ორჯერ განვაცხადე და მესამეთად შემიძლია გაგიმეოროთ, რომ პარტნიორი ქვეყნების იმპორტისა და ექსპორტის კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი იქნება ეს თუ სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც მოიცავს, რომელიც შესულია სანქციების სიაში, ესეთი ტიპის სატრანსპორტო საშუალებები საქართველოში არ ექნება შესაძლებლობა, რომ რაიმე ტიპის აქტივობა განახორციელოს. ეროვნულ ბანკში ვართ და მინდა ვკითხო ბატონ ჯონს, ეროვნულ ბანკის კანონთან დაკავშირებით, ცვლილებებთან დაკავშირებით, IMF-ს ჰქონდა საკმაოდ ისეთი მკაფიო პოზიცია თავის დროზე. მინდა ვკითხო, დღეს როგორ აფასებს უკვე განხორციელებულ ცვლილებებს IMF-ი და საერთოდ აი კომენტარი რა შეიძლება გაკეთდეს და სამომავლოდ ახალი ხელმძღვანელის და საბჭოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებითაც თუ წინასწარი კომენტარის გაკეთება შეიძლება. მადლობა. On the NBG governor, there's a framework in place for selecting a new governor, and we look forward to that process proceeding. In the meantime, there's a clear succession framework at the NBG for operational responsibility in the absence of a permanent governor.
So there's no problem in need of a solution, and the NBG is in very good hands with Acting Governor Mesfirishvili. As we made clear in our February statement, there is no need for the recent proposal to change the NBG law, and the amendments, in our view, risk undermining the independence and credibility of the NBG. We welcome the President's veto of the law.